چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ প্রিয় বাপ্পাজান, আমার নাম মোহাম্মদ আলফিসানি আত্তারি। আমি বাংলাদেশের ফয়জানে নাসিরুদ্দিন সিপাহসালা কাবিনা থেকে ৭৫ দিনের জন্য আলহামদুলিল্লাহ এখানে এসেছি। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা, আপনি গরিবদেরকে কেন বেশি মহব্বত করেন? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، ہمارے یہ اسلامی بھائی الفسانی اتاری یہ نصیر الدین سپہ سالار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کابینہ ذمہ دار ہیں۔ ان کا یہ سوال ہے کہ آپ غریبوں کو کیوں اتنا پسند کرتے؟ مالداروں کے تو خریدار سبھی ہوتے ہیں، غریبوں کے خریدار عطار۔ خیر ایسا نہیں ہے۔ مرشدی اقتدار پہ نور کی بساط ہو، مرشدی اقتدار پہ نور کی بساط ہو، مدینہ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کیا نعرے لگائے؟ غریبوں کے احادیث مبارکہ میں فضائل بہت ہیں۔ جو غریب ہے نا وہ مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ مختلف روایتیں، غریب جنت میں جلدی جائیں گے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غریبوں سے محبت فرمائی ہے۔ پھر یہ کہ غریبوں میں دین کا جذبہ، یہ تو بالکل تجربے کی بات ہے کہ زیادہ ہے۔ اس میں شاید ہی کوئی مالدار ہوگا، یہ اکثر غریب ہوں گے یا معتدل درمیانے بیچ کے، یعنی کہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں نا وہ اس میں ایک بھی شاید نہ ہو، جس کو جنہیں عرفن جس کو بولتے ہیں یار یہ بہت بڑی پارٹی ہے، وہ یہاں اعتکاف میں آپ کو شاید ہی کوئی نظر آئے، شاید ہی۔ یہ کیا بیچارے نوکری پیشہ ہوں گے یا چھوٹی موٹی دکان ہوگی یا بے روزگار ہوں گے، اس طرح کے یہ عموماً اکثریت یہ غریبوں میں۔ اچھا، اپنے جتنے بھی مبلغین ہیں ان میں اگر ہم چھانٹی کریں گے نا تو شاید 1% بھی اپنے کو سرمایہ دار نہیں ملے گا، مشکل ہے۔ تھوڑے بہت مالدار ملیں گے جس کے مناسب پارٹی ہوگا۔ اچھا، پھر ان میں اپنے یہ دیکھیں گے نا کہ مدنی کام میں ایکٹیو کون ہے۔ یہ مالدار جو ذمہ دار بنا ہوا ہے تنظیمی طور پر، یہ زیادہ ایکٹیو ہے، مدنی کاموں میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، یا غریب؟ تو اس میں میں سمجھتا ہوں آپ کو غریب ملے گا جو ایکٹیو ہوگا، بھاگ دوڑ کرتا ہوگا، اور مالدار ہوگا نا وہ تھوڑا ریزرو، یہ پتہ نہیں کیا ہے، فطری طور پر وہ کچھ شاید ریزرو رہے گا، وہ اتنا بھاگم بھاگ نہیں کرے گا۔ یہ ہیں اور بھی کئی معاملات ہیں ایسے کہ جس میں ہے کہ غریب میں عاجزی، مسکینی، انکساری عام طور پر زیادہ ہوگی، مالدار میں اس کی کچھ نہ کچھ کمی۔ لیکن ہر مالدار برا نہیں ہوتا، میں تو اپنے تجربات اور یہ جو دیکھا بھالا معاملہ ہے یہ بتا رہا ہوں۔ اگر جیسے اتنے بیٹھے ہوئے اس میں خیر کوئی ہاتھ اٹھائے گا بھی نہیں کہ میں مالدار ہوں، مالدار بھی عموماً انکساری کرتے ہیں، لیکن ہر مالدار انکساری نہیں کرتا۔
بلکہ مالدار ایک تعداد ہوتی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی مالداری کا تذکرہ ہو اور ان کا احترام ہو. مالداری کی وجہ سے صاحب یہ بہت بڑی پارٹی ہے. مالدار لوگ اپنے کو عطیات دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, چندہ دیتے ہیں, فنڈ یہ کرتے ہیں, لیکن انہیں کہ اپنے جسمانی طور پر جو بھاگ دوڑ ہے نا, اس میں اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم. بھلے ہوتے ہیں, ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے پتہ مالداروں کی؟ اگر ذمہ داری لے بھی لی, بڑی ذمہ داری بھی لے لی کوئی پورے شہر سطح کی, تو کیا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری؟ مالیات. مالیات سمجھتے ہیں, بالکل اپ ٹو ڈیٹ ذمہ داری سے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. چندہ یہ نہیں کرتے مالیات والے, چندہ عوام کرتے, حصہ میں جمع کرواتے ہیں, یہ حساب رکھتے ہیں. تو یہ اس لیے مالدار کو مالیات دینی پڑتی ہے کہ یہ مطلب اس سے خطرہ کم ہوتا ہے کہ کھا پی جائے گا. غریب کو دیں گے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کھا پی نہ جائے. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ مالدار سے اس کا چانس کم ہوتا ہے. اب جو ہے کروڑوں پتی, وہ 2-4 لاکھ روپے کیا کھا جائے گا؟ مشکل ہے اس کا اس طرح کھانا. تو اس طرح کی تقسیم ہے. اچھا, اسی طرح کا مالدار آدمی ملے گا آپ کو مجلس رابطہ, ان کا بھی کوئی مشقت کا کام نہیں ہوتا, بالکل اپ ٹو ڈیٹ بن کے یہ شخصیات سے ملیں گے اور عزت بھی ملتی ہے. صاحب ایس ایچ او سے مل رہے تو ڈی ایس پی سے مل رہے تو فلاں سے مل, تو یہ ان کا بھی کام. چلو یہ بھی دعوت اسلامی یہ کام ہے. اور مالیات تو خیر ہماری یوں سمجھو کہ ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی ہے. پیسے کے بغیر تو یہ اعتکاف بھی نہ ہوتا. 1.5-2 کروڑ کا میں نے جو دیا, چندے کی آواز کتنی آئی؟ 12 لاکھ کی. ابھی تک اور کوئی مجھے آواز نہیں آئی عطیات کی. تو انشاءاللہ ترکیب بنے گی آہستہ آہستہ. بھی رمضان شروع بھی نہیں ہوا ہے. یہ ہمارے اور بھی اسلامی بھائی ہیں جیسے کہ یو کے والے ہیں اور دیگر ممالک والے ہیں, ان کی آمدنیاں پاکستانیوں میں جو عام آدمی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں عموماً زیادہ ہوتی ہے. کیا ڈالر ہوتا ہے امریکہ میں, ان کے پاؤنڈ ہوتے ہیں. تو یہ اگر 1 پاؤنڈ بھی دے دے نا, ایک مثال ہے, تو ہمارے پتہ نہیں کتنے ہو جاتے ہیں, 150 روپیہ پاکستانی. یہ اگر تھوڑے پاؤنڈ بھی دیں گے تو اپنا انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. آپ کا پیٹ بھر جائے گا. سارے پیٹ تو آپ لوگوں کا بھرنا ہے, مجھے کیا بھرنا, اللہ بھرے گا ہم سب کا پیٹ. تو اللہ کرے گا ترکیب بنے گی انشاءاللہ. ابھی تو شروعات ہے, آہستہ آہستہ آہستہ. اور عین ممکن ہے کہ جمع کروا بھی دیا ہو صاحب بھائیوں نے اپنے ذمہ داروں کو, کیونکہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے. اور یہ تو مجھے بہت پسند ہے عادت, ہونا یہی چاہیے کہ کسی پر ظاہر نہ ہو. کیونکہ خفیہ عمل, چھپ کر کیا ہوا عمل جو ہے نا, یہ ظاہر کیے ہوئے عمل سے 70 گنا 70 ٹائم افضل ہے. 70 گنا افضل ہے. 100 میں 30 کم کو 70 بولتے ہیں, 70. تو بہت ثواب ہے اس میں کہ آدمی چھپ کر دے. لیکن بعض اوقات علل اعلان دینے کی حکمت ہوتی ہے کہ علل اعلان کہ میں اتنا دوں گا, نیت یہ ہو کہ تاکہ دوسرا بھی جوش میں آئے, وہ بھی بولے گا میں اتنا دوں گا. لیکن یہ اعلان کرنے والا پھر بھی ہے خطرے میں. اس کو ریاکاری کے ذریعے شیطان حملہ تو کرے گا اس کو, ریا کے ذریعے. جو ریا سے بچنے کی تدبیر جانتا ہو اور اس کو یوں ہو کہ میں انشاءاللہ مطلب اس طرح وہ بچنے کی اگر ہے ذہن اور اس کی معلومات ہے, اور وہ اگر دل پر غور کرتا ہے کہ میں بولوں گا تو مجھے ریا تنگ نہیں کرے گی, تو وہ بھلے بول دے, لیکن وہ بھی اسی وجہ سے رغبت کی نیت سے, ورنہ نہ بولے. چھپانے میں ہی سلامتی ہے, بتانے میں سلامتی نہیں ہے کوئی بھی عمل ہو. یعنی بعض اعمال تو عوام میں کیے جاتے ہیں, جیسے بعض جماعت نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے, تو یہ تو چھپانا اس کا تو ممکن نہیں ہے. حج یہ چھپانا ممکن نہیں ہے کہ میدان عرفات میں لاکھوں ہوتے ہیں اور جائے گا آئے گا. یہاں مطلب اور پوزیشن یہ ہے کہ اگر حج چھپ کر کرنے جائے گا تو آپس میں ناراضیاں ہو جائیں گی. بیٹا ماں باپ کو بتائے بغیر حج پہ چلا جائے کہ میں چھپا کر جاؤں گا اپنا عمل, ماں باپ ناراض ہو جائیں گے, رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, خاندان والے ناراض ہو جائیں گے. تو جن کو بتانا ضروری ہوتا ہے ان کو بتا دیں. مگر یہ کہ عام طور پہ لوگ بس بلا نیت, کوئی اچھی نیت نہیں ہوتی, بتاتے رہتے ہیں. داد ملتے, او حاجی صاحب ماشاء اللہ ہمارے لیے دعا کرنا. اب تو میں نے ایسا نازک دور ہے, کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمارا آقا کو سلام بولنا. پہلے بولتے تھے لوگ شاید, لیکن اب پہلے کا میرا خیال ہے بولتے تھے. اب دور نہیں ہے اتنا. اب خالی بولتے ہیں دعا کرنا, ہمارے لیے مکے مدینے میں دعا کرنا.
यूं बोलते हैं, ये भी बोले लेकिन आका को सलाम तो भेजना चाहिए कि मेरे आका को सलाम बोलना। शेखैन करीमैन सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अनुमा, इनको सलाम बोलना। जन्नतुल बकी में जो आराम फरमा है मुसलमान, उनको सलाम बोलना, इस तरह सलाम भिजवाना चाहिए। एक बार भी अगर एक जवाब सलाम आका की तरफ से मिल गया ना, है ना, अलैका वालैहिस्सलाम फरमा दिया, दोनों का बेड़ा पार। आका क्यों जवाब नहीं देंगे? सरकार जवाब तो अपने गुलामों को जरूर देंगे। बाबा, आपका भी कुछ वक्त इंतहाई गुर्बत में गुजरा हमने सुना, तो उस वक्त मतलब आपके क्या मामूलात हुआ करते थे, क्या होते थे, हमें कुछ उस हवाले से भी मदनी फूल दीजिए। हाँ। मैंने तो खैर वो गुर्बत कदे में आँख खोली है। हमारे वालिद साहब तो 1.5-2 साल की उम्र थी मेरी, वफात पा गए। भाई इतना मुझे याद रह गया कि हम हज के लिए वालिद साहब जा रहे थे, तो वो इनको रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट गए थे। अच्छा, एयरपोर्ट पर इस तरह पहले रुखसत करते थे जरा बस को रुखसत करते, कोई सिक्योरिटी का तो क्या उस उम्र में तो क्या तस्वुर हो, लेकिन इसके बाद भी कुछ अरसे तक ये सिस्टम था कि हवाई जहाज़ के पास खड़े खड़े रुखसत करते थे लोग। किसी ने मंजर देखे होंगे बुजुर्गों ने, इनकी उम्र है, काजी साहब आपने देखे कि हवाई जहाज़ के पास जाकर रुखसत करते थे, पहले कोई रोक टोक नहीं होती थी। हाँ, पहले था ये, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सख्तियाँ बढ़ी, फिर जब दहशत गर्दियाँ शुरू हुई, अब तो मुसाफिर को इतना चेक करते हैं। पहले तो वो जो मुसाफिर नहीं होता था उसको भी हवाई जहाज़ के करीब जाने देते थे, अब तो नहीं जाने देते। तो हम लोग मतलब हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को सी ऑफ करने के लिए, छोड़ने के लिए, अलविदा कहने के लिए हवाई जहाज़ पर गए थे। मुझे बुखार था और मुझे एक गुलाबी रंग की शाल में लपेट कर ले गए थे, इतना याद है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो शाल फिर बरसों तक वो नज़र आती थी, वो मुझे घर में थी, वो यादगार, जैसे कि वो शाल देखकर मैं याद था कि ये वही शाल है कि जब एयरपोर्ट गए थे तो लिपटी हुई थी मुझे। तो इसके बाद फिर समझ नहीं आई मेरे को, फिर वो वालिद साहब आए नहीं, गए तो आए नहीं। यहाँ तक कि एक बार मैं अपने बरामदे में बैठकर मुझे यूँ एहसास शुरू हुआ कि जिसको देखो किसी को बोलते हैं अब्बू, किसी को बोलते हैं बापा। पहले मेमनों में बापा बोलते थे वालिद को, हमारे यहाँ भी बापा। तो वो ये बोलते हैं, फिर ये लिपटते हैं बापा के पास भागकर, तो बापा इनको उठाकर चूमते हैं, इनको कुछ खाने की चीज़ देते हैं, उसको लाण बोलते थे, लाण मेमनी में, नहीं शीरीनी मिठाई कुछ चीज़ें। तो मेरा ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं जिसको मैं बापा बोलूं और मुझे उठाकर प्यार करे। ऐसे मेरी सोच बनी और मैंने वो हिचकियाँ मतलब रोना शुरू करके वो रोना शुरू कर दिया। तो मेरी बड़ी बहन आ गई, उसने, तो मैंने उसको शायद फरियाद की कि मैं किसको बापा बोलूं, अब्बू बोलूं। तो फिर उसने मुझे उठा लिया और थोड़ा खिलाया बहलाया, तो फिर मैं सेट हो गया। ये मतलब इस तरह फिर हमारे बचपन में घर में हमारे वो फली, जो मूंगफली होती ना, वो छीलते थे, उसका 1 आना सेर मजदूरी मिलती थी। यानी कि इतना बड़ा 10 सेर का वो ठेला लाते थे उठाकर, तो उसके मजदूरी 10 आने मिलती थी। 1 रुपये में 16 आने होते थे। ये पुराने साईं भाई जो, इनको पता होगा, इनको शायद न्यू जनरेशन को कम पता होगा, लेकिन ज़्यादा पुराना भी नहीं है, आने सुने होंगे 16 आने। तो वो हमको 10 आने मिलते थे। और वो जो चने छीलते थे, तो चने जो भुने हुए चने होते हैं, इसको हम मेमनी में डारिया बोलते थे, डारिया। तो उसके छिलके उतारते थे, तो वो शेर पर 4 आने मजदूरी लगती थी, मिलती थी हमको 4 आने शेर पर। और उसको भी मजदूर से उठवा कर लाना पड़ता था, वो दूर से, हमारे घर से जोड़िया बाजार दूर था, तो वो मजदूर को अलग मजदूरी देनी पड़ती थी। इस तरह मतलब है कि फिर मैं थोड़ा संभला, तो फिर वो आलू छोले और टाफियाँ,
कुल्फियाँ और बच्चों की बहुत सारी चीज़ें मैंने बेची हैं, बेचता था मैं। फिर वो ठेला चलाता था छोटा सा खिलौनों का, और ऐसी आजमाइश थी कि 12 ऐसा होता था कि मेरी बोनी भी नहीं होती थी। बोनी समझते हैं? ये बोनी यानी कि मतलब एक भी बिकता नहीं था, वो बस मैं जाता था रुल रुल के वापस आ जाता था, एक पैसे का भी बिकता नहीं था कुछ। और 2 मंजिला मकान से वो ठेला छोटा होता था, बाबा गाड़ी टाइप का, वो खींच खींच के मिलजुल के घर वाले हम उठा के ले जाते थे, फिर उसको उतारते थे, और पता चला बोनी भी नहीं, 1 रुपये का, 1 रुपया तो क्या बड़ी बात है, वो 1 आना 2 आना इस तरह की चीज़ें बिकती थी, वो नहीं होता था। फिर ये कि जैसे कि कंगियाँ बेचता था। अब जैसे कि ये दिन आ गए ईद के दिन, तो वो ईद की रात को मैं वो बेचता था, रुमाल, ईद के रुमाल मखसूस आते थे वो बेचता था। खिलौने की गाड़ी लगाता था ईद के दिन, तो ईद के दिन बिकता था खिलौना, अच्छा कारोबार होता था। ईद के दिन, ईद के दूसरे दिन, ये अपने मुस्लिहुद्दीन गार्डन है, उसके तरफ काफ़ी यानी कि लोग जमा होते थे मिलने के लिए, उनके बच्चे भी होते थे, तो बच्चे तो यूँ खिलौने बिकते थे ईद के दिन। ये मीठी ईद में, बकरी ईद में भी तरकीब होती थी। तो इस तरह मतलब टक्करें मार मार के आपके सामने बैठा हूँ। तो जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजारेगा उसको गरीबों की यानी कि एक नफ्सियाती तौर पर भी कुछ एहसास होगा, हमदर्दी होगी। और जो मतलब यानी कि शुरू से ही मालदार होगा, बचपन से ही उसने पैसा ही देखा होगा, आसाइशें देखी होंगी, तो उसके लिए ज़रा दुश्वारी होती कि वो गरीबों से उसको इतनी वो हमदर्दी हो। अब हमारे घर में क्या यानी कि वो बल्ब जलता था, छोटा था, ये ट्यूबलाइट भी नहीं होती थी, पंखा भी नहीं होता था हमारे घर में, पंखा नहीं, तो हम फिर छोटे भाई बहन होते थे तो बारी बारी वो पंखा आता है, वो डंडी वाला, वो चलाते थे, गत्ते से वो एक दूसरे को हवा करते थे, और खटमल बोले हमारा काम, खटमल काटते थे। और वो दिन फिर गुजर ही गया आखिर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बिजली, अच्छा पानी लाइन का हमारे घर में कभी नहीं देखा कि लाइन का पानी था ही नहीं, हम बाहर से भरते थे पानी, हंडियों में भर उठा के ले जाते थे घर। तो इस तरह कुछ खरीदते भी थे पानी, बेचने वाले जो मशकी से या वो डिब्बे भरते थे, वो पठान जो होते थे इनसे लेते थे। बाबा ऐसी गुर्बत में बाज़ औक़ात मुशाहदा भी है कि गरीब लोग शिकायतें करते हैं और नाशुक्रिया के कलिमात भी हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं आपके मामलात हमारे सामने हैं। तो इन तकालीफ के बावजूद मतलब सब्र के असबाब का होना, आपका मजहबी रुझान की तरफ आ जाना, इमामत की तरफ बढ़ जाना, इसकी कैसे सूरत बनी? बस ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह का करम है कि उसने मुझे इस लाइन पर रखा। अब भी उसकी खुफिया तदबीर क्या है कुछ नहीं पता। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त आया, बिल्कुल यानी कि वफ़ात का वक्त आया आपकी, तो आपने ज़ोर से फरमाया अभी नहीं, नहीं अभी नहीं। तो जो मुतक़िदीन थे उनको ताज्जुब हुआ कि ये क्या फरमा रहे, अभी नहीं, किससे फरमा रहे? तो आपने फरमाया कि अभी अभी मुझसे शैतान ने कहा कि आप कामयाब हो गए। तो मैंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सांस मेरी रुकी हुई है, अभी निकली नहीं है, मुझे अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि मेरा खात्मा कैसा होगा। मैं ईमान लेकर जब कब्र में सलामत गया ना तो फिर कामयाब हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके करोड़ों मुक़ल्लिदीन हैं, अब भी दुनिया में मुक़ल्लिदीन इनके पाए जाते हैं, हम्बली। तो इन बुज़ुर्गों का ये हाल था, तो अपना तो ठिकाना ही क्या। तो इसलिए हर एक को चाहिए कि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरे कि अल्लाह ताला की जनाब में हमारी क्या कैफियत है, हमारे साथ क्या होना है, हम में से कोई नहीं जानता।
उससे हर हाल में डरते ही रहना चाहिए। तो बहरहाल ये कि मुझे अल्लाह की रहमत ने थामा और मैं अभी तक आपके सामने हूँ। बहुत गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह मुआफ़ फरमाए अपनी रहमत से। बस और ईमान पर इस्तिकामत दे, सुन्नियत पर इस्तिकामत दे, आला हज़रत की ग़ुलामी पर इस्तिकामत दे, गौस पाक की ग़ुलामी पर इस्तिकामत बख्शे कि हम वैसे अपने बाद अमल कोई नहीं, बस अल्लाह ताला फैज़ान औलिया के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मदीना। बाबा, आपने अपने बारे में बताया, अपनी गुर्बत के बारे में बताया कि वो शख्स जो कभी ठेला लगाता था या बच्चों की चीज़ें बेचा करता था, कभी उसकी बोनी भी नहीं होती थी। और आपको ये भी हमने फरमाते सुना है कि आपने इतनी बार मदीना शरीफ की हाज़िरी दी है कि आपको याद भी नहीं है, तादाद भी याद नहीं है। तो ऐसा गरीब आदमी इतनी बार मदीना शरीफ कैसे चला जाए? कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम। सुभान अल्लाह। पापा, सफीने पे भी कभी जाना हुआ है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सफीना नहीं समझेंगे शायद पापा, सब कुछ सब नहीं समझते। आप समझा दें पापा। वो सफीना उसको पानी का जहाज जो होता है ना, किश्ती, बड़ा किश्ता नहीं बोलते उसको, स्टीमर बोलते, बड़ा बहरी जहाज बोलते, बहरी जहाज। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफीना मदीना में भी सफ़र किया है। घर में जो मदनी माहौल नहीं होता, कईयों के घरों में मदनी माहौल नहीं होता और घर में मगज़ मारियाँ चलती हैं, बहुत चिक 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 चल रही होती है। क्या पता अभी जो बैठ कर सुन रहे हो तो दोनों का मूड ख़राब हो, तो कोई ऐसी बात करें ना कि दोनों का दस्ता खान में बैठे बैठे मूड सही हो जाए। अब वो पता नहीं किसकी तरफ से वो गलती होगी, अब कुछ कह नहीं सकते। दोनों एक दूसरे को नहीं कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो हिकायत सुना दूँ? हाँ बिल्कुल। पापा, उस शिकायत से पहले ही मदनी फीस होनी चाहिए, तो हिकायत भी ऐसी हिकायत है। वो हिकायत ऐसी है कि शिकायतें ख़त्म हो जानी चाहिए अल्लाह अल्लाह। अगर अमल कर ले कोई। अमल कर ले तो। तेरे मदनी चलने के नाजरीन, हाजरीन, इंतहाई दिलचस्प हिकायत। इस नियत के साथ सुनिए कि इस पर अमल करेंगे, अल्लाह की रहमत शामिल आ गई। एक आदमी किसी प्रोफेसर के पास गया, गालिबन प्रोफेसर ही बोलते हैं इस तरह के जो सिखाने वाले होते हैं। तो उसके पास गया और ये आदाब मुआशरत सीखने के लिए कि किस तरह मुआशरे में रहा जाए, इस तरह के सिखाने वाले पाए जाते हैं। तो उसने कोई अपनी फ़ीस वगैरह लेते हैं, फ़ीस ली उससे और उसको एक लेसन दिया, सबक, कि तुम जिससे भी तुम्हारा आमना सामना हो ना तो मुस्कुराया करो, और जिससे तुम्हें कुछ थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुंचे उसको थैंक यू कहा करो, यानी शुक्रिया। तो ये बोला अब तुमको एक हफ्ते तक ये काम करना है, फिर आना मेरे पास। तो ये चला गया। फिर एक हफ्ते के बाद आया तो वो प्रोफेसर के पास आकर रोने लगा। तो क्या हुआ? तो उसने कहा कि कमाल हो गया, मैं अपने घर पर गया, नॉक किया दरवाजे को, तो बच्चों की अम्मी ने दरवाज़ा खोला। तो आपने सबक दिया था कि जो भी आमना सामना हो किसी से मुस्कुराना, तो मैं मुस्कुराने लगा। वो देखी तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ। तो फिर चूँकि उसने दरवाज़ा खोलकर मेरे को फ़ायदा पहुंचाया था ना, मैं अंदर जाऊं, दरवाज़ा खोला मेरे लिए, तो मैंने उसको
थैंक यू ये कहा तो वो तो खुशी के मारे बेहोश होकर गिरने लगी, और इस तरह अब मैं उसको बहुत हैरत हुई, क्योंकि मेरी शादी को 20 साल हो गए थे, मैं कभी उसके सामने मुस्कुराया तो था नहीं, ना उसको कभी शुक्रिया अदा किया था किसी काम पर। उसने मेरे बहुत काम किए लेकिन कभी उसको थैंक यू नहीं कहा था मैंने, तो उसको यूँ ताज्जुब हुआ था। तो अब मैंने हर बात में मुस्कुराना शुरू किया और उसका शुक्रिया अदा करना शुरू किया, थैंक यू वेरी मच वगैरह। तो बोले हमारी 20 साल की ज़िंदगी में कभी ऐसा सुकून नहीं आया जैसा सुकून ये इस हफ्ते में, इस वीक में हमको नसीब हुआ। तो ये तबस्सुम, और तबस्सुम किसी मुसलमान के सामने करना, इसमें सदक़े का सवाब मिलता है। उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कहा कि मैं देखती हूँ कि आप जब भी बात करते हैं मुस्कुराते हैं। तो इन्होंने फरमाया कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा है कि जब भी बात करते थे तो मुस्कुराते थे। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब भी मेरे सामने देखा तो मैंने यही नोट किया कि मुस्कुरा कर देखा। तो इस तरह की रिवायत है, तो मुस्कुरा कर किसी मुसलमान के सामने देखना ये सुन्नत है और इसमें सवाब है। अब कोई और वजह ना हो ना मुस्कुराने की, आम हालात में मुस्कुराना चाहिए। अत्तबस्सुमु मिनल्लाह, तबस्सुम जो है ये मुस्कुराना है, ये अल्लाह की तरफ से। वल कहकहा तो मिनश शैतान, और कहकहा यानी ज़ोर ज़ोर से हा करके जो हंसते हैं ना, तो ये कहकहा जो ये शैतान की तरफ से है। अलबत्ता ये कहकहा लगाना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, ये गुनाह नहीं है। कोई अगर हंसता हो इस तरह तो उसको हम गुनाहगार नहीं कहेंगे, बल्कि उसके लिए अपने दिल में कोई बुराई भी नहीं लाएंगे, हम अपनी करें। हो सकता है इसको ये पता ना हो कि कहका लगाना सुन्नत नहीं है। कहका हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं लगाया। तो मुस्कुराने में जो बात है वो बात वाकई कहका में है भी नहीं। मुस्कुराने से आदमी के वो दिल खुल जाता है, अगर किसी सामने मुस्कुराए ना तो बहुत उसकी तबीयत खुश होती है। और किसी को देखकर कहा तो वैसे भी कोई नहीं लगाता, और बात करते हैं कोई सी बात होती है तो कहा लगाते हैं आमतौर पर। तो ये मुनासिब नहीं है, गुनाह भी नहीं है। तो चूँकि ये सुन्नत नहीं है कहा लगाना, तो हम दावत इस्लामी वाले इसकी तरगीब देते हैं कि कहा ना लगाया जाए। मदनी इनाम है ये, कहा ना लगाया जाए। लेकिन अक्सरियत दावत इस्लामी वालों की कहा शायद लगाती ही होगी। अगर कोई लगाता है तो गुनाहगार नहीं हो, पक्का नहीं होगा इतना। इंशाअल्लाह जब मदनी इनामत पर अमल करना शुरू कर देगा तो पक्का हो जाएगा। भले वो ज़िम्मेदार हो तंजीमी तौर पर, लेकिन हर तंजीमी ज़िम्मेदार की तरबियत हुई नहीं होती इस नेज पर मदनी इनामात के ताल्लुक़ से। तो सबको मदनी इनामात पर अमल करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी आलिम को, मस्जिद के इमाम को, किसी बुज़ुर्ग को हंसता, इस तरह ज़ोर से हंसता देखे तो उसके लिए भी दिल में कोई मेल नहीं लाए। ठीक है, वो मतलब ना उनको समझाने की भी कोशिश करें। हो सकता है वो कहीं ऐसा ना हो आपसे नाराज़ हो जाए, आप समझा ना सकें कि गुनाह तो है नहीं कहा लगाना। अपनी शैतान वरना खेलेगा कि ये मस्जिद के इमाम साहब कह लगाते हैं, इसके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो इमामत के काबिल ना रहा, ज़ोर से हंसने वाला इमामत के काबिल रहेगा अगर और कोई वजह ना हो तो। आदत होती है, आदमी चाहता भी है तो बाज़ औक़ात निकल जाता है ज़ोर से कहा, वो छोड़ नहीं पाता। तो इसके लिए सीरियस लेना पड़ेगा और ये ज़हन बनाना पड़ेगा कि मैंने आदत निकालनी है। जब जब कहा लगे तो उसको रोकने की कोशिश करे। कोई 2-4 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले कि चलो मैं अब अगर अब कहा लगाया तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, तो यूँ अपने आप को जैसे ये मीठी मीठी मदनी सज़ा दे तो इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। बहरहाल जो भी सामने आए उसके सामने मुस्कुराना है। अभी तो यूँ होता होगा ऐसा ही करेंगे, लेकिन हर वक्त ऐसा मूड होता नहीं है।
تو جتنا ہو سکے اگر یہ کوشش کریں گے نا گھر والوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے, گاہک کے سامنے, بیپاری تو مسکراتا ہے, ہنستا ہی ہے, وہ پیسوں کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے مسکرانا ہے. ہنسے اس کا گھر بسے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پاپا کچھ سفینے کا بھی ہو جائے. ہاں پاپا کوئی کلام بھی لکھا تھا اپنے سفینے میں؟ یہ بتائیں گے کلام لکھا تھا کہ ہاں نہیں؟ بھائی کون سا کلام لکھا تھا پاپا نے سفینے میں؟ ہے کوئی بنگلہ والا بتانے والا؟ پاپا اگر آپ ہی ایک شعر سنا دیں پاپا. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. الحمدللہ. تو اس سفینے کا بھی بس ایک منظر تھا, اس کے رخصت کا بھی ایک منظر تھا. اس وقت تو کوئی سیکورٹی کے اور مسائل تو میرے تھے نہیں, تو کافی تعداد میں اسلام بھائی رخصت کرنے آئے تھے, اور مجھ سے محبت تو آپ کو پتہ ہے اسلام بھائی کرتے ہی. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ دلوں میں محبت ڈالی ہے, ورنہ اس وقت کون بیٹھا ہوتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے. آمین. کوئی ہے اس میں سے جو سفینے میں مجھے چھوڑنے آیا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. ایک پاپا ہو سکتا ہے اب کوئی سفینہ جائے تو ہم چھوڑنے کے لیے بھی آ جائیں, ساتھ بھی چلے. فیضان مدینہ میں تو ہوں گے ایسے شاید پرانے سمے انشاءاللہ. ان میں کوئی نہیں ہے. تو وہ منظر بھی یار دیکھنے والا تھا کہ اس میں شاید وہ خیر اسلام بھائی تو اچھا وہ تھے سفینے میں. یہ گلزار حبیب کے بہت پرانے صاحب میمن بھائی ہیں ہمارے, بہت پرانے, یہ ہاتھ اٹھائے انہوں نے. اب بیچاروں وہ فالج ہو گیا اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں, اور سفینہ مدینہ کے طفیل آپ کو شفا عطا فرمائے. انہوں نے منظر دیکھا جو اسلامی بھائی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, وہ منظر. اور مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ کچھ 2 اسلامی بھائی سے تھے, 2 عاشقان رسول, کہ جب میرا سفینہ تیرنے لگا نا, جب سفینہ تیرنے لگا تو وہ 2 جو تھے وہ دوڑے سمندر کی طرف, اور قریب تھا کہ وہ سمندر میں کود جاتے جذبات میں. اگر وہ دوڑے اسلامی بھائی انہوں نے پکڑ لیا. ایک مجھے 2 کا ایسا لگتا ہے کہ 2 کا سنا تھا, ورنہ کم از کم ایک تو ایسا ہوگا, شاید 2 ہی تھے. تو وہ اس طرح. اچھا پھر کشتیوں میں سفینے کو دور تک وہ رخصت کرنے کے لیے بعض کشتیاں بھی پیچھے ہمارے دوڑ رہی تھی. سبحان اللہ, کیسا منظر ہوگا پاپا وہ. اللہ اکبر. پھر ایک آدمی مجھے ملا, بہت پاورفل آدمی تھا, وہ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا, وہ سفینے کے اس میں اسٹاف میں سے تھا. اس نے مجھ سے معافی مانگی اور بتایا کہ میں آپ کی بہت مخالفت کیا کرتا تھا, شاید گالیاں وغیرہ بکتا تھا, اور اس طرح کا اس نے اعتراف کیا, معافی مانگی. بولا اب سمجھ آ گئی کہ آپ کون ہیں اور کیا ہے. یہ ماحول دیکھا نا اس نے, تو اس کو لوگوں نے مسلائڈ کیا ہوگا نا کہ یہ برے لوگ ہیں, اور یہ دین میں ایسے ہیں, اور مذہب میں ایسے, اور عقیدے میں سے کچھ کہا ہوگا. پھر جب انہوں نے عشق رسول کے مناظر دیکھے نا, رونے دھونے کے جو حساب کتاب, تو میرا خیال ہے اس کا بس دل صاف ہو گیا. پاپا ہمیں بھی دکھا دیں پاپا وہ تو پھر وہ لبیک کا جب موقع آیا آخر میں, وہ بھی منظر تھے. ہم مائک میں لبیک پڑھ رہے تھے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک پڑھ رہے تھے, اور حاجی صاحبان احرام باندھ کر وہ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے. اور ایک طرف مطلب وہ یار یہ بھی ایک منظر تھا یار.
کیا کروں. سفینے شروع ہو رہے ہیں. سفینے کا ویسے یوں امتحان والا ہے. اپنے کو مزہ ہے اپنے ماحول کی وجہ سے, لیکن ہے امتحان والا. 1 ہفتہ تک 7 دن تقریباً لگتے. اس میں ہم نے تو خیر وہ کچھ کیا بولتے ہیں اس کو, ڈیک کلاس نہیں, ڈیک کلاس تو وہ عرشے میں بیچارے پڑے ہوتے ہیں. ہم نے کچھ کمرے وغیرہ کی ترکیب کی تھی, اس کی ٹکٹ زیادہ ہوتی ہے. تو شروع میں تو مطلب الٹیاں کرتے لوگ. ہمارے ایک قافلے میں تقریباً سبھی بیمار ہوئے. ایک میں بچ گیا اور ایک اور مجھے یاد پڑتا ہے صاحبہ بچ گئے تھے, ان کو بھی نہیں ہوا کچھ. تو الحمدللہ. تو یہ کہ وہ بھی جو بیمار ہوئے الحمدللہ وہ بھی ایک نعمت ہے بیماری کی. تو ہمیں وہ نعمت نہیں ملی تھی. لیکن جس کو دیکھو بخار الٹیاں, تو صفحہ یہ ہوتا ہے سفینے میں, الٹیوں کا خاص کر شروع میں ہوتا ہے, پھر سیٹ ہو جاتا ہے. اس کا نام بھی تھا نا سفینے کا بابا. سفینے عرب ہوگا, سفینے حجاج, اس طرح کے 2 تھے شاید سفینے, بہت بڑے بڑے سفینے تھے. تو اس کا ایک اپنا سرور تھا. یہ اپنے 2 مسجدیں تھیں, تو ایک مسجد ہمارے اس میں ترکیب میں آ گئی, تو اس میں ہم نمازیں پڑھاتے تھے. باپا آپ امامت بھی فرماتے تھے وہاں؟ سب چلتا تھا, نمازیں پڑھاتے تھے, حاجیوں کی تربیتیں کرتے تھے. پیرو صاحب بھائیوں نے ترکیبیں بنا لی تھی. سنی تو ہر جگہ ہوتے ہیں عاشقان رسول. تو میرے حج کا اور بیانات کے کیسٹ چلتے تھے سفینے. سبحان اللہ. الحمدللہ. وہ آڈیو جس کیسٹ. نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے چلنا کر لو تیاریاں, کر لو تیاریاں. بیڑا مدینے والا, بیڑا مدینے والا, لیندا پیا تاریاں. بیڑا مدینے والا, لیندا پیا تاریاں. باپا اپنے سفینوں میں یعنی مذاکرے بھی فرمائے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہوگا برابر. سوال جواب شاید ہوتے تھے سبحان حج کے اللہ. تعلق سے. یہ تو پرانی لائن ہے. بادشاہ. اس وقت نہ یہ یار کوئی تفتیش تھی, نہ مفتش تھے, نہ آپ لوگ تھے مدنی, کچھ بھی نہیں تھا, شورا بھی نہیں تھی اس وقت. تو مطلب بہت سال برکتیں حاصل کرنے والے کم تھے افراد. بہت سال. لیکن اس وقت یوں لگتا تھا کہ دعوت اسلامی بہت ترقی پر ہے. اتنے پنجاب سے اور کہاں سے صاحب مجھے چھوڑنے آتے تھے. ماشاء اللہ. وہ بھی ایک منظر ہوتا تھا. آپ نے دیکھا تو ہوگا. میں نے باپا یہ بس وہ ایئرپورٹ والے دیکھا نہیں, ایئرپورٹ والا ہی بول رہا ہوں, دیکھا. ایئرپورٹ والے تو کچھ ہوں گے دیکھنے والے. ایئرپورٹ کا حج کا قافلہ ماشاء اللہ ہے, کچھ حصہ بھائی ہے الحمدللہ. مرکز الاولیاء کا قافلہ وہ بھی بہت بڑا تھا ماشاء اللہ. بنگالی بابا نے بھی دیکھا ہمارے. سبحان اللہ. یہ بنگالی ہمارا گلزار حبیب کا بنگالی ہے. رنگین شاہ بھی تک دیکھو, کیا کروں, بہت پرانا. ماشاء اللہ. ادھر سائڈ پہ دیوار کے پاس ہے. اب یہ کہ دیکھو یہ نئے بنگالی جو بنگال سے آئے مدنی ہونے والے, اس کو انفرادی کوشش, اس کو پہچان لو, تمہارا بھائی ہو رہا ہے. اس کو بنا دو موبائل دے گا, بہت پرانا ہے. پاپا اب تو آپ نے فرما دی, اب تو شاید کوئی نیت کا اظہار بھی ہو جائے. مدنی حلیہ, مدنی حلیہ, انشاءاللہ مدنی قافلہ, مدنی انعامات. سبحان اللہ. مدنی مذاکرے انشاءاللہ. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. تیرا کلام ہے الیاس